نگران وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا یا پی ڈی ایم کا ہوگا؟ اس کے علاوہ ججوں کو کس نے خاموش کروا دیا؟ پرویز الہی کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی تھی، پولیس وہاں پہ پہنچ گئی۔ پرویز ہٹک کو بھی عمران خان نے فارغ کر دیا اور جہانگیر خان ترین نے عثمان بزدار کو پارٹی میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف نام جو تھے وہ سامنے آئے، تجاویز سامنے آئی۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی نون لیگ کا تھا، کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دونوں حمایتی تھے۔ مثال کے طور کے اوپر حفیظ شیخ کا نام آیا، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے وہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ پھر محمد زبیر جو تھے ان کا نام بھی گردش کیا گیا، اس میں کوئی گوہر ہیں ان کے نام بھی سامنے آئے، پلس اب محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کا نام گردش کر رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نگران وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اگر تو محسن بیگ بنے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ 80% جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوں گے، 20% آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ کے ہوں گے، چونکہ آرمی چیف صاحب کو اپوائنٹ کروانے میں محسن بیگ صاحب ہی بیچ میں شامل تھے بٹوین دا نون لیگ، خاص کر نواز شریف صاحب اور محسن بیگ صاحب نے شیورٹی لی تھی اور مل کے ان کی تعیناتی بطور آرمی چیف لائی گئی تھی۔ تو محسن بیگ صاحب ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پی ڈی ایم کے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے نگران وزیر اعظم ہیں۔ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ صرف نون لیگ کے ہیں۔ اس میں آصف علی زرداری صاحب کو کیا ملے گا یہ بات دیکھی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم جب بنے گا 13، 14، 15 اگست کو، تو وہ کس کا ہوگا؟ پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ پیپلز پارٹی کا تو سوچیں بھی نہ کہ ایسی چیزیں ہوں گی، چونکہ زرداری صاحب پہلے سے ان کے ساتھ چیزیں طے کر چکے ہیں کہ میں عارف علوی جائیں گے تو صدر اور آپ وزیر اعظم آ جائیے گا، کہ یہ کوئی لمبی چوڑی گیم ہوگی۔ ابھی تک جو حالات بنے ہوئے ہیں، الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا پی ڈی ایم بھی اپنی مرضی کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن کروا سکے گی یا کہ نہیں، اس ساری بات کا جو پوائنٹ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور کس کا ہوگا۔ محسن بیگ ہوئے تو پھر سمجھ لیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص و خاص آدمی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو کس نے خاموش کروا دیا اور وہ کیوں نہیں بولتے؟ بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنی تھی تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل گئیں اور انہوں نے رات کے 12 بجے سنڈے کے روز عدالت کو کھول کے انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے، کوشش کی کہ آئین کے اوپر عمل ہو، 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے کے پی کی اور پنجاب اسمبلی کے اندر، تو پھر دھمکیاں دی گئیں، ان کے سامنے باہر دھرنا دیا گیا اور بے شمار چیزیں ہوئیں، تو پھر وہ ججز جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ اس سے سب سے بڑی چیز یہ کی گئی کہ اس وقت جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا پہلی بار، ورنہ 5، 7، 8، 10 روز پہلے ہوتا ہے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قبل از وقت نوٹیفیکیشن جاری کر کے چیف جسٹس بطور تعینات کر دینا، اور جو ہی عمر عطا بندیال جائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو پہلے اب چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کی حیثیت ختم ہو گئی، چونکہ لوگ تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، پاور والے کی طرف جاتے ہیں، ایک انسانی سائیکی ہے، خاص کر پاکستان کے لوگوں کا تو ہے ہی یہی تو رائے امتیاز رہا ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے جس طرف ان کو فائدہ نظر آئے گا۔ تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تعینات کر دیا گیا، یعنی کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو جو ججز تھے، باقی سٹاف جسٹس صاحبان، وہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا، اور چیف جسٹس کو خود منٹلی طور کے اوپر اور دیکھنے سننے میں بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ تو میری کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ساری حرکتیں کر کے عدلیہ کو خاموش کروا دیا گیا، اور اب عدلیہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ اور اس میں آپ دیکھیں گزشتہ روز عدالت کے اندر جو جج صاحب کا رویہ تھا، کسی نے کہا کہ جج صاحب پٹواری نکلے، اور کے پی کے وہ جو پٹھان وکیل ہیں انہوں نے وہاں آرگومنٹ کیا کہ جج صاحب معذرت کے ساتھ آپ اس رویے سے کسی سے بھی، ہم سے بھی اور جو اٹارنی جنرل ہیں ان سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ تھوڑا ان کو ڈانٹا، تھوڑا ان کو ڈانٹا، اور عدالت کے اندر ججوں کے رویے جب درست نہیں ہیں، وہ بھی مجبور اور لاچار ہیں، کسی کی نیت ہی خراب ہے، تو ایسی صورتحال میں عدلیہ جو تھی اس کو بھی خاموش کروا دیا گیا۔ اور پہلی بار ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید عدلیہ جو ہے وہ سٹینڈ لے گی، اور عدلیہ ہی وہ واحد ادارہ ہے جس کے ذریعے معاشی
हालात ठीक हो सकते हैं कुछ अच्छे फैसले करने से, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो सकता है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती उस सूरत में जब आप इंसाफ़ करेंगे। तो अदलिया अगर खामोश बन गई है तो फिर इसमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं। परवेज़ इलाही की रिहाई से पहले गिरफ़्तारी की तैयारियाँ, आप इमेजिन कीजिए कि कितनी बार परवेज़ इलाही साहब की जो है वो ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद तो बंदे को घर जाना चाहिए, चूँकि एक आपकी मुल्क की आला अदलिया ने, अदालत ने फ़ैसला दिया है। लेकिन अब जब फिर से उनकी रिहाई की खबर चली तो रिहाई होने से पहले ही पुलिस फ़ोर्स जो थी वो उनकी जेल जो है जहाँ पे भी वो कैद हैं वहाँ पे बाहर पहुँच गई कि यूँ ही अगर ये रिहाई के लिए बाहर निकलते हैं या घर जाने की कोशिश करते हैं या अदालत का कोई हुक्म आता है तो हम इनको फिर से गिरफ्तार कर लेंगे, नए मुकदमे के अंदर जो है वो डाल के तो इनको फिर से बंद कर देंगे। तो ये सूरत हाल है कि अभी रिहाई होती नहीं है, अगर हो भी जाए तो पुलिस पहले से मौजूद होती है और वो पकड़ के नए केस के अंदर आपको फिर से अंदर डाल देती है। ताहम परवेज़ इलाही साहब की इस उम्र के अंदर बड़ी हिम्मत है कि जो वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर गए हैं, इनके मुकाबले में तो फवाद चौधरी भाग गए, इमरान इस्माइल वहाँ से चले गए। जो लोग कहते थे गोली खा लेंगे माथे के ऊपर लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, वो सारे लोग चले गए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब आज तक डटे हुए हैं और इस उम्र में डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ उनके भाई हैं, उनकी पुरानी पार्टी है, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे मरासम हैं। वो वज़ीर आला कुछ अरसा पहले रहे और आज वो जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं, खाना उनको खाने को नहीं मिल रहा और परवेज़ इलाही साहब की रिहाई से पहले ही गिरफ्तारी की तैयारियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे हालात के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। परवेज़ खटक साहब को पार्टी से फ़ारिग कर दिया गया। इमरान खान साहब ने अपने उस दोस्त को, उस पॉलिटिकल वर्कर को, अपने उस सीनियर सियासतदान को जब धरने हुए उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट से डील करने में ये सबसे अव्वल सफ़ में होते थे। अभी हाल ही में बाजवा साहब हों, आसम मुनीर हों, जितने भी हालात थे ये ख़ासो ख़ास थे परवेज़ खटक साहब बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। जब उन्होंने बगावत की तो इमरान खान सियासत इतना बेरहम खेला है कि उनको फ़ारिग करना पड़ा कि कल ऐसे न हो कि मैं इनको फ़ारिग ना करूँ और ये अपनी पार्टी जो नई जमात को ऐलान करना चाहते हैं या मुझे बाज़ाब्ता तौर पे छोड़ना चाहते हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं कि हम मज़ीद एमपीए और एमएनए जो हैं केपीके से उनको जमा करके हम कहीं और चले जाएँ या अपनी नई जमात का ऐलान करें। तो कबल अज़ वक्त इमरान खान साहब ने इन चीज़ों का नोटिस लेते हुए वहाँ दोस्ती को पीछे छोड़ा, सीनियर सियासतदान को पीछे छोड़ा, उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करते थे उस चीज़ को पीछे छोड़ा, तो उनको पार्टी से फ़ारिग कर दिया गया, जो कि एक बड़ा फ़ैसला था जो इमरान खान कर गुज़रे। क्योंकि इमरान खान की ये आदत भी है कि जब उन्होंने कोई डिसीजन बना लिया करना हो तो वो कर गुज़रते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो। ताहम ये बात दुरुस्त है कि इससे कबल भी इमरान खान अक्सर परवेज़ खटक को कहते थे कि आपके बड़े अच्छे मरासिम हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जैसे आपको इस्टेब्लिशमेंट कह रही है और फिर आप जिस तरह से मुझे कह रहे हैं ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ताहम ये सियासत करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क और कौम की बेहतरी में मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मुज़ाकरात कर लेते हैं, चीज़ें सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे होगा नहीं। तो ये शुरू से इमरान खान को पता था कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और ये इनके साथ लंबा अरसा नहीं ठहरेंगे। लेकिन परवेज़ खटक साहब जो हैं इनका ज़्यादा अरसा, इनकी ज़्यादा सियासी तरबियत और चीज़ें जो थी ख़ानदानी पस मंज़र और सियासी पस मंज़र देखें तो ये पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा। तो जो लोग एक पार्टी से दूसरी में, तीसरी में, चौथी में ऐसे जाते आते रहे, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन इस सारे अमल के दौरान शेख रशीद साहब भले गायब हो गए, जाके छुप गए, ज़रा उम्र के इस हिस्से में जहाँ लाक़ानूनियत हो तो वहाँ पे सोबतें बर्दाश्त करने से बेहतर है कहीं दूर जाके छुप जाएँ। तो वो अब तक डटे हुए हैं और अपनी उस बात के ऊपर, अपनी उन चीज़ों के ऊपर कायम और दायम है। हालाँकि उनके घर के मुलाज़िमों को पकड़ा, उनके घर से चीज़ें चोरी करके ले गए, उनकी वालदा को जो पुराना घर था वहाँ पे वो लोग गए। फिर आप देखिए कि उस्मान बुज़दार साहब ने राब्ते किए और जहांगीर तरीन ने माज़रत कर लिया कि मैं उस्मान बुज़दार को अपनी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान में कबूल नहीं करूँगा। वो उस्मान बुज़दार जो जहांगीर खान तरीन की जगह वज़ीर आला बन गए थे। उस्मान बुज़दार ने जो फिरदौस आशिक़ अवान है उनके ज़रिए कोशिश की कि मुझे जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लिया जाए। तो फिरदौस आशिक़ अवान ने जब जहांगीर खान तरीन से बात की तो उन्होंने कहा नहीं माज़रत, ये उस्मान बुज़दार हमें नहीं चाहिए, एक सीट एमपीए की लेके हम क्या करेंगे, ये तो वो शख्स है जिसने मेरा हक़ खाया, ये इमरान खान ने इसको वज़ीर आला बना दिया था, तो ये माज़रत कर ली गई है कि हम उनको नहीं लेंगे। ताहम पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स इस तरह की हैं, असल में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होती हैं 100% वैसा होता नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से शेष व पंज में है, आज इस्लामाबाद में क्या हुआ अगले एपिसोड में बात करते हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से बात करेंगे, उनके वकील आज फट पड़े और खुदा के वास्ते भी डाले और चीज़ें भी की। और प्लस अदलिया का रोल जो है वो मज़ीद कितना संजीदा हो सकता है, किसको नाइल किया जा सकता है, कैसे हालात बनेंगे, मगर निगरान सेटअप के अंदर कौन कौन शामिल होगा और ख़ासकर वज़ीर आज़म कौन होगा, और बिलखुसूस जब सदर आरिफ अलवी चले जाएंगे तो उनकी जगह के ऊपर सदर पाकिस्तान कौन बनेगा। चीफ़ जस्टिस का तो आपको पहले से पता है, हमने शुरू से आपको कहा था कि जब तक नया सदर
नया चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन तो उनका पहले से अपना है, चेयरमैन नादरा हो, जितने भी लवाजमात हों, हुकूमतें भी अपनी आगे निगरान हुकूमत में आ जाएगी। जब तक ये चेहरे तब्दील नहीं होंगे उस वक्त तक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। मगर पाकिस्तान के अवाम की एक अलग सोच है, रियलिटी कुछ और है, करने की कुछ और कोशिश की जा रही है। ये सारा सियासी गोरखधंधा जो है अगले एपिसोड में उसके ऊपर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।